Hello everybody and a warm welcome to yet another episode of Free Numerology by Anonna's Fusion. Shutter na thak okay Free Numerology. Along with that, we are going to have some beautiful new collections. वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, तू है मत वाला मद नैनो वाला, ब्रिज की दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है। ए আমাকে সবাই ট্রান্সলেট করে দিচ্ছে। ये कितना मजा होता है रे। ठीक है, चलो। तो what I'm doing right now is going to start my live. নতুন কিছু সুন্দর সুন্দর প্রোডাক্ট এসেছে, সেগুলো তো নিশ্চয়ই দেখাবো। তার সাথে সাথে আজকে হবে হচ্ছে crystal or numerology live, ঠিক আছে? So if you are interested to know something about yourself, present situation calculation chhara bola jay na. So in short, if you want to know something about yourself or anybody who is close near somebody who is very close to you, বা family member দের সম্বন্ধে কারো সম্বন্ধে জানতে চাইছো about the characteristics of the human being or something related to finance, তাহলে সেটা তোমরা ডেট অফ বার্থটা লিখতে পারো। কেমন? ঠিক আছে, দাঁড়াও আমি একটুখানি এগুলো শেয়ার করে নিই। তোমরাও একটু লাইভটা শেয়ার করো প্লিজ, তোমরাও একটু লাইভটা শেয়ার করো। थोड़ा सा शेयर करना मांगता है, सैंड्रा को बैनरा नहीं मांगता तो क्या मांगता? जूली जूली नहीं मांगता है, ठीक है? यही अच्छा, একটু দেখা जाता है कि सुना जाता है कि नहीं जाता है, थोड़ा हमको बोलता है, ঠিক আছে? আগের দিনের কি কারোর পেন্ডিং ছিল, লেখা ছিল? একজনের আছে, তাহলে ওটা দিয়ে দাও, আমি ওনারটা বলে দিই। আর ওনাকে পারলে একটু হোয়াটসঅ্যাপে লিখে দাও যে লাইভে আমি এসছি, উনি যদি জয়েন করে নেন তাহলে শুনতে পাবেন, আর না হলে পরে যদি জয়েন করেন উনি যেন রেকর্ডেডটা দেখে নেন, তাহলে আমি ওনার কি প্রশ্ন ছিল আমি দিয়ে দেবো। হাই স্নিগ্ধা ডিয়ার, হ্যালো হ্যালো, तुम सब ज्वाइन कर लो, हमको सुना जाता है कि नहीं जाता है? देखो 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 शुको तारा आँखें मेली चाय चाय शुको तारा প্রভাতের কিনারায় শুকো তারা আঁখে মেলি চায়। এখন না রোজ নতুন নতুন দেখছি, এটা লিখছে ওটা লিখছে, বুঝতেই পারছি না কি হচ্ছে। চলো, হ্যালো অনন্যা, গুড আফটারনুন, ভেরি গুড আফটারনুন। তো স্নিগ্ধা প্রথম দিয়ে দিয়েছে, স্নিগ্ধারটা আগে পড়বো। প্রথম কথা বলবো, ভেরি গুড আফটারনুন এভরিবডি, দিস ইজ অনন্যা মুখার্জি। আর ফ্রি নিউমারোলজি লিখে দাও। Good afternoon everybody, this is Anonna Mukherjee signing in from Anonna's Fusion. My store name and brand name is Anonna's Fusion and its address is 507 Joshua Road, Kolkata 74, bang opposite to the World of Titan, diagonally opposite to the Diamond Plaza Mall, and just beside Delivery and FedEx Courier Office. That's another business of Anonna's Fusion and we offer free pickup all over India. কেমন? তো আপনি যদি বাড়ি বসে কুরিয়ার পাঠাতে চাইছেন, if you are an online seller and you want to do everything from the comfort of your house, then you can just give us a call at 9830039833 and we'll guide you through the process, okay? That's it, and our phone number is 9830039833 for all the jewelry related queries which you have. Other than that, if you want to book a consultation for numerology and crystal healing, this is Anonna Mukherjee, an astronumerologist and Reiki healer. So you can get in touch with me in the above the said number, the below mentioned number pinned below, or else you can also get in touch with us at 9830039800. That's my phone number, okay?
28/11/2024 ফ্রাইডে হাওড়া উলুবেড়িয়া। একটু জানতে চাইছি নিশ্চয়ই। প্রথমটা নেব স্নিগ্ধার। স্নিগ্ধার 28/11/2024 জন্ম, অর্থাৎ ইউ আর বর্ন নাম্বার 1, ঠিক আছে? 4 5 6 7 8 9 10 10 10 plus 10 20. So you are actually somebody who has got root 1 and destiny 2. Now let me tell you one thing. আমি জানি না তুমি আর্ন করো কিনা, যদি একটু কথাটা লেখো তাহলে খুব ভালো হয়। প্রথম কথা হচ্ছে যে তুমি তোমার শুরু, তোমার জন্মের যে শুরু সেটা চন্দ্র দিয়ে, অর্থাৎ 2 মানে মুন। তো জন্ম দিয়ে যেহেতু জন্মটাই তোমার শুরু, যেহেতু মুনের। আচ্ছা, কেয়া দাস, কেয়াদি, এটা আমাদের কেয়াদি না। এবার সে কি ছিল, বাই চান্স তার ফোন নাম্বার আছে লেখা? না, তাহলে বলে লাভ হবে না। থাক, যদি আসে আরেকবার আমি বলে দেবো। না, এটা নিয়ে যাও, অসুবিধা নেই। যদি কেয়া দাস ম্যাডাম আসেন তাহলে বলে দেবো। আচ্ছা, এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে তোমারটা শুরু, তুমি খালি আমাকে একটু লেখো যে তোমার আই ওয়ান্ট টু জাস্ট নো ওয়েদার ইউ আর আর্নিং অর নট, ঠিক আছে? এইটুকু আমায় খালি লেখো। প্রথম কথা হচ্ছে যে যেহেতু তোমার জন্ম তারিখ 28, 8 + 2 10, 1 + 0 is 1, সো ইউ আর রুলড বাই সান। এটা যেমন ঠিক, বাট এটাও ঠিক যে তোমার যে ইনিশিয়াল, তোমার যে জন্ম যে তারিখটা শুরু হচ্ছে, সেটা শুরু হচ্ছে 2 দিয়ে। তাই জন্য যখন 2 আর 8 মিলে 1 হয়, তখন সেই 1-এর যে ট্রেটস আমরা দেখি, সেইটা কোথাও না কোথাও গিয়ে একটু আলাদা হয়ে যায়, কারণ ইউ আর আ ইমোশনাল পারসন। মানে কারেক্ট মি ইফ আই রং, আমি যদি কারেক্ট মি ইফ আই এম রং, যদি আমি ভুল বলি আমাকে কারেক্ট করবে, আর যদি ঠিক বলি তাহলে প্লিজ আমাকে একটু লাইভটা জাস্ট শেয়ার করে দেবে। যাদের সম্বন্ধে বলবো তারা একটু সবাই একটা এনার্জি এক্সচেঞ্জ হয়, তো কেন দিস ইজ সামথিং রিলেটেড টু এডুকেশন, সামথিং রিলেটেড টু জুপিটার, তো দ্যাট শুড নেভার বি ডান ফর ফ্রি, কারণ সেটা আমারও ভালো হবে না, তোমারও হবে না। তাই না, জাস্ট লাইভটুকু শেয়ার করে এনার্জি এক্সচেঞ্জটা আমার যেন হয়, সেটুকু দেখো। অ্যান্ড রেস্ট আমি তোমার সম্বন্ধে বলতে পারি যে যেহেতু তুমি 28 বর্ন, ইউ আর নাম্বার 1 বর্ন, তোমার লিডারশিপ কোয়ালিটিস আছে, কিন্তু তোমার জীবনে কিছু স্ট্রাগলস আছে, এবং কিছু জিনিস বানায়া কাম তোমার হয়ে ওঠে না খুব ইজিলি। এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে তোমার মায়ের হয়তো শরীর খুব একটা ভালো নয়, যেটুকু আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে, এবং খুব বেশি তুমি চিন্তায় পড়ে যাও। কোনো ছোট জিনিস নিয়ে তোমার মাথার মধ্যে যখন ঢুকে যায়, তুমি কিছুতেই সেটার থেকে বেরোতে পারো না, কারণ দের ইজ এ লাইন অফ নাম্বারস ওয়ার ইন তোমাকে ওইটার থেকে বেরোতে দেয় না, ঠিক আছে? অ্যান্ড কোথাও না কোথাও গিয়ে যেহেতু তোমার ভিনাস, কেতু এবং মার্কিউরি, যেহেতু এই 3টে পরপর যেটা অ্যালাইনমেন্টে থাকার কথা ফর অল দ্য লাক্সারিজ ইন লাইফ, সেইটা যেহেতু মিসিং, সেহেতু তোমার স্ট্রাগলটা আরেকটু বেশি। কেমন? এখানে আমার স্মল সাজেশন তোমার প্রতি, সেটা হচ্ছে সিন্স ইউ আর নাম্বার 1 বর্ন, বি লাইক আ কিং, লিভ ইউর লাইফ লাইক আ কিং। যাই করো না কেন, ডেফিনেটলি এটা দেখো যে ইউ শুড আর্ন মানি থ্রু ইয়োর এডুকেশন হোক, through your skills হোক, right way to earn money. And যখন তোমার destiny unlock হবে, when we say 1 is the root and 2 is the destiny, তখন কোথাও না কোথাও গিয়ে there is a huge blessing that you're getting, ঠিক আছে? সেটা আলাদা ব্যাপার কি করে হচ্ছে না হচ্ছে, বিকজ একটা রাজা একটা রানী, কোথাও একটা it's a very very compatible, though they are different family, but কোথাও একটা গিয়ে তোমার যত বয়স বাড়বে তুমি একটু ইমোশনাল হয়ে পড়বে, এবং এই ইমোশনের জায়গাটা তোমাকে যদি কন্ট্রোল করতে হয়, যেহেতু তোমার প্র্যাকটিক্যালিটিটা একেবারেই আমি দেখতে পাচ্ছি না চার্টে, সেহেতু একটা কথাই তোমাকে বলবো, সেটা হচ্ছে কোনো সিচুয়েশনে ঘাবড়ে যাবে না। যখন কিছু ডিসিশন নেওয়ার থাকবে, কনসাল্ট পিপল হু আর প্র্যাকটিক্যাল, কনসাল্ট পিপল ইন ইউর ফ্যামিলি অ্যান্ড দেন টেক আ ডিসিশন। কেমন স্নিগ্ধা? আশা করি আমার এই কথাগুলো তোমার কতটা ভালো লেগেছে তুমি আমাকে জানাবে। অ্যান্ড আই জাস্ট ওয়ান্ট টু নো তুমি আর্ন করো কিনা। যদি করো তাহলে তোমার ডেস্টিনি ডেফিনেটলি আনলক হয়েছে, এবং ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক, এটাই চাইবো। কেমন? থ্যাংক ইউ। অনন্যা, আমার ছেলের কথা কিছু বলো। ওর ডেট অফ বার্থ 1994, 6 September. So 6th of September 1994, that comes to 6th of September 1994, 4 6 10,
সো 1, সো রুট হচ্ছে তোমার 6 আর ডেস্টিনি হচ্ছে 1। প্রথম কথা বলি, তোমার ছেলে ভীষণ স্ট্রং মাইন্ডের ছেলে, অসম্ভব স্ট্রেংথ আছে ওর মধ্যে, এবং এমন একটা সুন্দর কম্বিনেশন ঈশ্বরের দয়ায়, যেখানে 6 হচ্ছে ভিনাস আর 1 হচ্ছে সান। ঠিক আছে, ছেলের নামটা বলেনি, বনরূপা চ্যাটার্জি ম্যাডাম ওনার ছেলেরটা জানতে চাইছেন। তো এতটাই পাওয়ারফুল এই কম্বিনেশনটা, যেখানে একটা মানে ও জন্মেইছে যখন, তখন হি হ্যাজ গট অল দ্য পসিবল থিংস উইচ হিউম্যান ক্যান গেট ডিউরিং দ্য বার্থ। আই উইল রাদার সে লাক্সারি, আই উইল রাদার সে নেসেসিটির থেকে অনেক বেশি জিনিসও পেয়েছে, এবং আস্তে আস্তে ওর যে বড় হয়ে ওঠা, সেখানে ওর স্ট্রেংথ বাড়বে, ও আরো বেশি স্ট্রং হবে, পড়াশোনায় খুব ভালো হবে। যদিও কিছু কিছু টাইমে হয়তো পড়াশোনার কিছু ডিস্টারবেন্স থাকতে পারে, জুপিটার অ্যাবসেন্ট বলে, কিন্তু এ সকল মানুষ এর জীবনে স্ট্রেংথ দিয়ে ওরা যে কাজগুলো করে তাতে অনেক বেশি ওপরে ওঠে। অ্যান্ড 6 and 1 ইজ আ বিউটিফুল কম্বিনেশন। রতন টাটা স্যারের কম্বিনেশন ছিল 6 and 1, মানে 1 আর 6 আমার মনে হয় সম্ভবত। তো এই 6 আর 1 এর মানুষরা, there are life changing opportunities which will come to him. ভীষণ সুইট একটা ছেলে, এবং কোথাও সুইটনেসের সাথে ভীষণ পারফিউম ইউজ করতে ভালোবাসে, লাক্সারি আইটেমের উপরে খরচা করতে ভালোবাসে, এবং কোথাও একটা গিয়ে ওর মাথার মধ্যে যেটা সর্বক্ষণ ঘুরতে থাকে সেটা হচ্ছে আমাকে সবার থেকে ভালো হতে হবে, সেটাই ওর চার্ট বলছে, এবং ও নিশ্চয়ই সেটা হতে পারবে, কারণ হি হ্যাজ গট আ ভেরি বিউটিফুল চার্ট। বেস্ট উইশেস ফ্রম মাই সাইড তোমার ছেলেকে, জানিও লটস অফ লাভ এন্ড ব্লেসিংস, অ্যান্ড মে গড ব্লেস অলওয়েজ। কেমন? থ্যাংক ইউ বনরূপা দি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ডেট অফ বার্থ দিতে হবে দি? হ্যাঁ দেবাদ্রিতা, কি রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে? ও মা, এই বাবা, আমার লাইভে ঢুকে গেলাম, কথাই হলো না। যা ওকে লিখে দাও তো, লাইভ করছে, আমি লাইভ শেষেই করবো। হাই দি, হাই দেবপ্রিয়া, হাই। আচ্ছা, দেবপ্রিয়া লিখছে 1/12/1991। আচ্ছা, আমাকে কষ্ট করে একটু না তোমরা টোটালটা কত হচ্ছে একটু লিখে দাও। আচ্ছা, 1/12/1991 হয়ে গেল, 3টে 1 হয়ে গেল, ওদিকে 2 হয়ে গেল, এদিকে 9 হয়ে গেল। ঠিক আছে, আচ্ছা চলো, তারপরে হলো এটা কেটে গেল, 1 1 2 3 4 5 6 হয়ে গেল। ও দেখো, তুমিও 1 আর 6, মানে ওখানে 6 আর 1, এখানে 1 আর 6। আচ্ছা, এবার কি করে এটা ডিফারেন্ট আমি তোমাকে বলি। তোমার যে স্ট্রেংথটা তোমার মধ্যে আছে সেটা হচ্ছে ইউ আর স্ট্রং, মানে আগের চার্টে যেটা ছিল, যেহেতু সেপ্টেম্বর বর্ন, উই গেট অ্যান এক্সট্রা 9 ওভার দেয়ার, সেখানে স্ট্রেংথটা অনেক বেশি। আর এই ক্ষেত্রে তুমি ইউ আর ডেফিনেটলি আ ভেরি স্ট্রং হেডেড পারসন, অ্যান্ড ইফ ইউ স্টার্ট ইন লাইফ from zero, you will end being a huge person if you work hard towards your goal, and you will do it. I mean, jani na tumi exactly ki koro, but in profession I think you're in a very good place, and in future whatever you have started with, amar mone hoy you will end in a beautiful position, and something which you will work hard for. You are somebody who has got leadership qualities, strength. You do have some ego in yourself, but if you leave aside that and listen to people around you, I think you will do much better than what is expected of you, and which you can't even imagine. তুমি নিজেও সেটা ইমাজিন করতে পারবে না। কোথাও একটা গিয়ে নেগেটিভ, যেহেতু কোনো নাম্বারস তোমার কাছে নেই, সেহেতু আমি বলবো যে ইউ আর সামবডি হু ইজ ভেরি লাকি টু হ্যাভ সাচ চার্ট, যেখানে ম্যালিফিক প্ল্যানেটস একদমই অ্যাবসেন্ট তোমার এখানে। কেমন? তো 1 আর 6 কম্বিনেশনের পিপল, ওই রতন টাটা স্যারের মতো যে কোনো কিছু যা ছোবে তাই শোনা, কিন্তু একটা কথাই মনে রাখতে হবে, একা কখনো কিছু করা যায় না, বিকজ সিন্স ইউ স্টার্ট উইথ 1 and you end with 1, মনে রাখবে জীবনে তুমি সবসময় সবকিছু করবে, কিন্তু কোথাও একটা গিয়ে you will feel very alone from inside. Don't let that affect your emotions. Don't let that affect your work. And one small suggestion is, whoever is around you, try and accumulate those people, their strengths, their advices. Take as much as needed and egiye chalo. All the best for you, Devapriya, and I hope you will just give me one share for an energy exchange. Thank you. দি প্লিজ আমারটা বলো। বলে দিয়েছি দেবপ্রিয়া, আমি এসে গেছি, কোনোভাবে মিস করতে চাই না। লাভ ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তোমাকে আমি খেতে বললাম, তুমি শুনতে পেয়েছো? হ্যাঁ, যাও লিখতে পারবে, আমার এটা লেখার একদমই দরকার নেই, তুমি খেতে বসে যাও, ওটা ইজ নট রিকোয়ার্ড অলসো, একদম খেতে বসে যাও। আচ্ছা,
স্নিগ্ধা আমি আরেকজনের একটা নিয়ে নিই, বিকজ তোমারটা জাস্ট নিয়েছি, ঠিক আছে। ঈশান বলছে 11/8/2009, পড়াশোনার কথা জিজ্ঞেস করছো, আচ্ছা ঠিক আছে। তো 11 হয়ে গেল, 2 হয়ে গেল, এদিকে 1 জন্য 2 হয়ে গেল, 11 হয়ে গেল, 8 হয়ে গেল, 9 হয়ে গেল, আচ্ছা 11 9 8 হয়ে গেল, কেটে গেল 3, আচ্ছা 2 আর 3। আচ্ছা কোন ক্লাসে পড়ে? 2009 মানে হচ্ছে 3টে বছর, 4টে, মানে 12 দেবে, সামনাসামনি 12 আছে কি? ঈশান চক্রবর্তী একটুখানি বলো কি সামনাসামনি কি 12 আছে, সেটা আমাকে একটু বলো না, সামনাসামনি কি 12 আছে? আচ্ছা ঈশানের সম্বন্ধে বলি, প্রথম কথা হচ্ছে ওর একটু মনে হয় ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয় সামহাও, আর কোথাও একটা গিয়ে ও যেটা করে সেটা যেন প্রচন্ড বকুনি খায় বড়দের কাছ থেকে, এটা না ওর কিছু করার নেই, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ওর পড়াশুনো হবে, এবং কোনো ডিস্ট্রাকশনের নাম্বার আমি এখানে দেখছি না। ও যখন when he is somebody who doesn't want to involve in any wrong doing, একদম কোনো ভুল কাজও করতে চায় না, বা ও সেই সঙ্গে পড়বেও না, ঠিক আছে। কেন আবারও সেই একই কথা যে ডেস্টিনি আর রুট যদি আমরা দেখি, ওর রুট হচ্ছে 2 আর ওর ডেস্টিনি হচ্ছে 3। এবার 3 কাদের নাম্বার? 3 হচ্ছে গুরুর নাম্বার, ঠিক আছে, দেবগুরুর নাম্বার। এবার দেবগুরুর নাম্বারে কি হয় জানো, যখন কারোর ডেস্টিনি 3 হয়, দেবগুরুর নাম্বার হয়, তখন সে মানুষটা এমনি নলেজেবল হয়। তো ওর যেহেতু ডেস্টিনি 3 এবং ওর প্র্যাকটিক্যাল চার্ট ভীষণ সুন্দর, সেহেতু হি ইজ সামবডি হু উইল টেক প্র্যাকটিক্যাল ডিসিশনস। বাট কিছু কিছু জায়গায় ওর যখন সামবডি উইল টেল হিম সামথিং, জাস্ট আস্ক হিম টু শ্রাগ ইট অফ। এটা আমি অনেক বড় বয়সে এসে জেনেছি। There is a yoke wherein people may tell you something which you don't deserve. We tell it disrespect in some cases. We use the word disrespect. I might not use the word, and I might use the word saying people misunderstand these certain people. তো সেক্ষেত্রে মানুষটা যেহেতু কিছু করার নেই, তো জাস্ট টেনশন দিতে বারণ করবে, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ওর কিন্তু হায়ার স্টাডিজও চার্টে আছে, ঠিক আছে। সো হায়ার স্টাডিজও চার্টে আছে, শুধু পড়াশুনো না, খুব ভালো পড়াশুনো হবে ওর, খালি ঘুম থেকে উঠতে একটু হয়তো দেরি হয়, সেটার জন্য ওকে শি হ্যাজ টু ওয়ার্ক টুয়ার্ডস দ্যাট। অ্যান্ড 11 মানে স্ট্রেংথও আছে, আবার একটু ইমোশনাল মানুষও আছে। তো ইন দ্যাট কেস একটু ব্যালেন্স করে ওকে চলতে হবে, মাঝে মধ্যে একটু ইমোশনাল হয়ে পড়ে, আবার মাঝে মধ্যে একটু, যেহেতু দ্য গ্রিড ডাজন্ট হ্যাভ আবারও সেই ভিনাস, কেতু আর মার্কিউরি, সেখানে দুটো প্লেনের, 3টে প্লেনে আমার 2টো প্লেন আছে, একটা প্লেন নেই। সেখানে একটাই কথা বলবো, when he is practical he is very practical, but when he is emotional he really becomes very emotional, ঠিক আছে। তো সেই জায়গাটা থেকে ওকে বার করতে গেলে একটাই কথা বলতে হবে, মেনটেন ব্যালেন্স অ্যান্ড রান। অ্যান্ড বেস্ট উইশেস ফর ঈশান, অ্যান্ড খুব ভালো থেকো, অ্যান্ড লাইফটা একটু শেয়ার করলে আমার এনার্জি এক্সচেঞ্জটা কমপ্লিট হবে, কেমন? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। 6/7/2018 হচ্ছে মৌমিতা দে দাস, ওকে। 2018 জন্ম, তো একদমই পুচকে মানুষ। আচ্ছা 6, এদিকে 7 হয়ে গেল, ওদিকে 1 হয়ে গেল, ওদিকে 8 হয়ে গেল, আর হলো হচ্ছে 7 6, মানে হচ্ছে দেখো এখানে যেটা আমি বলবো, এখানে রুট আর ডেস্টিনি দুটোই সেম, সেটা হচ্ছে 6। দেখো তুমি যদি টোটালটা অ্যাড করো, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, সো 24টা অ্যাড করলে আবার 6 আসে। আচ্ছা এহেন ক্ষেত্রে কি হয়, লাক্সারি ইজ দ্য স্টার্ট অ্যান্ড লাক্সারি ইজ দ্য এন্ড, ঠিক আছে। তো আমরা এটাকে সুপার 6ও বলে থাকি। সো ওয়ান পজিটিভ থিং ইজ দ্যাট ফর দিস পার্টিকুলার পার্সন, যার এখানে লিখেছো, আমি জানি না কার মানে নামটা দিলে আমার একটু সুবিধা হয় কথা বলতে। তো এই 6th জুলাই বর্ন যে মানুষটি তুমি আমাকে দিয়েছো, তার এন্টায়ার লাইফ উইল বি ফিল্ড উইথ গুডিজ, বাট there is one simple thing, that is কোনো রিলেশনশিপ যখন ম্যাচিওর হবে তখন এক্সপেকটেশন অনুযায়ী হবে না, বিকজ এখানে ভিনাস একটু স্লাইটলি কোথাও একটা লেস পজিটিভ হয়ে আছে। যেটা পাওয়ার কথা সেটা পুরোটা পাওয়া যাবে না, কেন? বিকজ there is
some planets which appear positive planets, when they appear twice or thrice, they give us a little bit of hiccups in life, but nothing major to worry. And yes, luck factor সব সময় কাজ করবে, কোথাও না কোথাও গিয়ে লাকের জোরে বেরিয়ে যাবে। এবং খুব নরম স্বভাবের মানুষ, খুব সুন্দর দেখতে একটি মানুষ, এবং মনটিও ভালো, এটুকু বলতে পারি। কেমন? মৌমিতা দেদাসকে বলবো লাইফটা একটু কাইন্ডলি শেয়ার করো, কারণ এনার্জি এক্সচেঞ্জটা দরকার ফর মি অ্যান্ড ফর ইউ অলসো। কেমন? ঈশান চক্রবর্তী বলে দিয়েছি, ওকে। অনন্যা, আমার মেয়ের কথা বলো। নম্রতা গুপ্তা, 30th November 1991। সো রুট হয়ে গেল 3, হ্যাঁ 3 হয়ে গেল, এদিকে নভেম্বর হয়ে গেল। পড়াশোনায় খুব ভালো, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে 30th November 1991 যদি হয়, তাহলে 1 2 3 4 5 6 7, দেখো ওর বাইরে সেটেল হওয়ার একটা প্রচন্ড বড় জায়গা আছে, এবং কোথাও না কোথাও গিয়ে ও কিন্তু মানে এখানে থাকার ব্যক্তি নয়, হ্যাঁ কান্ট্রি ছাড়ার একটা প্রবণতা থাকবে, স্পিরিচুয়াল মানুষ হবে। এবং হায়ার স্টাডিজ তো ইতিমধ্যে ডেফিনেটলি করেছে, আই এম 100% শিওর। কিন্তু একটা কোথাও গিয়ে হায়ার স্টাডিজ করার পরেও চাকরি পাওয়ার জায়গাটাতে কোথাও না কোথাও একটুখানি হিকাপস আসবে, বিকজ দ্য প্ল্যানেটস উইচ নিড দ্য সাপোর্ট, ইট ইজ নট দেয়ার ইন দ্য ন্যাটাল চার্ট। তাই জন্য হয়তো ওর মনে হতে পারে যে এত পড়াশুনো করলাম, আমার ওই বন্ধু তো পড়াশুনো করে ওই চাকরিটা পেলো, আমি তাহলে পেলাম না কেন? ইফ শি ইজ ইনটু একাডেমিক্স এন্ড হায়ার স্টাডিজ এন্ড থিংস লাইক দ্যাট, সেটা হয়তো ওর পরে মনে হতে পারে। বাট কোথাও একটা গিয়ে আ লিটল বিট অফ ডিসস্যাটিসফ্যাকশন রিগার্ডিং দ্য জব বা রিগার্ডিং মেকিং মানি, সেইটা হতে পারে। বাট আই এম 100% শিওর দ্যাট শি ইজ আ ভেরি ভেরি নলেজেবল পার্সন, and she has definitely done her higher studies, and কি বিষয় করেছে আমাকে জানিও। আর বলতে গেলে ওর তো কোনো ম্যালিফিক প্ল্যানেটস এর কোনো কিছু নেই। she has got all the strength and she's got leadership qualities, and she is somebody who will definitely turn out to be somebody very very influential, good, and earning money is definitely on the cards. একটু ডিসস্যাটিসফ্যাকশন থাকলেও কোথাও না গিয়ে সেটা হবে। আর ওর ডেস্টিনি নাম্বার হচ্ছে 1 2 3 4 5 6 7। তো যেহেতু 7 ওর ডেস্টিনি নাম্বার, কোথাও না কোথাও গিয়ে she will be, for her work she will be traveling, হ্যাঁ she will be traveling, but she will be somebody who will be spiritual and will definitely worship God. ঠিক বললাম কিনা বলবে ইন্দ্রাণী ব্যানার্জি গুপ্তা ম্যাডাম। আর প্লিজ আমার লাইভটা শেয়ার করে আমাকে একটু হেল্প করো, কেমন? আচ্ছা, ক্লাস 12 নাও, আচ্ছা তা তো বলেই দিয়েছি। Thank you so much Di for this guidance. Your prediction is 100% true. Thank you. আমি আজ তোমায় একটু হোয়াটসঅ্যাপ করবো দি ইভিনিং এ, নিশ্চয়ই করো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এই যে অ্যাকচুয়ালি এটা না খুব দরকার হয়, when people like us, numerologists like us speak over a public platform wherein neither I have got any software nor I have got the support of any book. It's only my knowledge which I have acquired with the blessing of God, and I'm still into the process. তখন এই ছোট্ট একটুখানি হ্যান্ড হোল্ডিংটা আমাদের দরকার হয়, so that we can go ahead with confidence. And thank you দেবপ্রিয়া, do contact, নিশ্চয়ই কন্ট্যাক্ট করো। ঈশান অলওয়েজ মোবাইল এডিকশন, কিন্তু এটা সাময়িক। ঈশান ইজ হ্যাভিং দিস ইজ আ টেম্পোরারি ফেজ। ঈশানের ক্ষেত্রে এটা হওয়ার কথাই নয়। অ্যান্ড ঈশান কি পড়াশুনো করেছে আমাকে একটু জানিও। ঈশানের হচ্ছে 118, ও আচ্ছা না ঈশান তো সরি, ঈশানের সম্বন্ধে কি বললাম, 112 হয়ে গেল, 8 হয়ে গেল, 9 হ্যাঁ 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 কারেক্ট। ঈশানের মোবাইল এডিকশন সেটা হচ্ছে মুন আর স্যাটার্নের কম্বিনেশনের জন্য হচ্ছে, বাট যদিও সাময়িক, বাট প্লিজ টেক কেয়ার, মানে এটা যেন না বাড়ে নেক্সট ইয়ার। আশা করি ভগবান করুক ভালো হয়। ইফ দের ইজ এনিথিং ইউ ওয়ান্ট টু ডু আমাকে জানিও, আই উইল ট্রাই, বিকজ অ্যাডিকশনস এর জন্য আমাদের কাছে খুব ভালো ভালো ক্রিস্টালস আছে। বাট হ্যাঁ, যদি সে বিশ্বাস করে বা তুমি পড়াতে চাও ডেফিনেটলি জানাবে, ঠিক আছে? প্লিজ একটু বলো আমার ছেলের, বলে দিয়েছি মূলাঙ্ক 2 ডেস্টিনি 9। আমার ছেলের পড়াশুনো নিয়ে বলো, সায়েন্স আর্টস কমার্স কি নিয়ে পড়বে? আচ্ছা মূলাঙ্ক হচ্ছে 20, উড়ি বাবা 20, আচ্ছা 2, আচ্ছা ডেস্টিনি 9, আচ্ছা 1 2 3
দেখো, আমার মনে হয় দের আর টু থিংস। একটা হচ্ছে দের আর 1 2 3, হ্যাঁ, 3টে 2 আছে। প্রথম কথা মূলাঙ্ক 2। প্রথম কথা হচ্ছে যে মানুষটা ভীষণ নরম। ও যদি সায়েন্সের প্রেশার নিতে পারে, তুমি পড়াতে পারো, কারণ ওর ডেস্টিনি 9, সো দের ইজ সাম স্ট্রেংথ অ্যাওয়েটিং ইন ফিউচার। বাট ও যদি প্রেজেন্ট টাইম এই কোয়েশ্চেনটা আমাকে একটুখানি উইদাউট দ্য মহাদশা দেখে আমি বলতে হবে, বিকজ এটা এমন একটা প্রশ্ন যে এত স্পেসিফিক্যালি বলাটা শুধু ডেট অফ বার্থে মুশকিল। বাট ও হি ইজ আ ভেরি ভেরি ইমোশনাল পার্সন অ্যান্ড ভীষণ মুড ফ্লাকচুয়েট করে, ভীষণ ডিসিশন মেকিংয়ে অসুবিধে হয়। কোথাও একটা গিয়ে আমার মনে হয় ওকে যদি তুমি ওর ওপরে ছেড়ে দাও যে ও কী করতে চায়, আমার মনে হয় ওকে একটু ফ্রিডম দেওয়া উচিত। ওর সায়েন্স পড়ার নাম্বারস আছে, বাট কোথাও একটা গিয়ে ওকে আগে ওর মেন্টালি ওকে একটু স্ট্রং হতে হবে, তাহলে ও আমার মনে হয় সায়েন্স নিয়ে নিশ্চয়ই পড়তে পারবে। কারণ সায়েন্স পড়তে গেলে যে কোনো পড়াশুনোতেই সময় লাগে, যে কোনো পড়াশুনোতেই ধৈর্য লাগে, কিন্তু ও যেহেতু একটু whimsical, একটু যেহেতু ঝটঝট করে ওর ডিসিশন পাল্টে যায়, সেহেতু ওর ওপরে জিনিসটা ছেড়ে তারপর তোমাদের গাইডেন্সটা দেওয়া আমার মনে হয় বেটার হবে। পরবর্তীকালে যদি তুমি অ্যাকিউরেটলি জানতে চাইছো, তাহলে আমি ডেফিনেটলি কনসালটেশন নিয়ে আমি তোমাকে প্রপারলি বলে দেবো, কেমন? আচ্ছা, ডেস্টিনি নাম্বার 7 নিয়ে একটু বলো না। শুধু ডেস্টিনি নাম্বার 7 হলে হয় না বাবা, আই হ্যাভ টু সি অল দ্য নাম্বারস। হ্যাঁ, শুধু ডেস্টিনি নাম্বার 7 নিয়ে হয় না। হ্যাঁ, যদি একটু কাইন্ডলি আমাকে ডেট অফ বার্থটা বলো, তাহলে আমি বলে দিতে পারবো। ইয়োর প্রেডিকশন ইজ জাস্ট ওয়াও। আমি ইভিনিংয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করছি, একটু রিপ্লাই করো দিই হোয়াটসঅ্যাপে। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইয়োর কাইন্ড কমেন্ট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। 6/7/2018 বলে দিয়েছি। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে 37/2009 আমার ছেলের চার্ট। ওকে, পায়েল দাস 33 হয়ে গেল, 7 হয়ে গেল। আচ্ছা, 3 7 9 হয়ে গেল, আর ওদিকে হয়ে গেল তোমার 7 9 হলো 3। আচ্ছা, প্রথম কথা হচ্ছে যে একটু কথা শোনানোর জন্য একটু তোমাদের কসরত করতে হয়। কথা একদম শুনতে চায় না, মানে কোথাও একটা গিয়ে একটুখানি মনোমালিন্য বাড়িতে সবসময় লেগে থাকে যে কথা শুনছে না, কথা শুনছে না। কিন্তু মানুষটা কোথাও না কোথাও গিয়ে ভালো, মানে এরকম নয় যে যারা গুরুর নাম্বার নিয়ে থাকে তারা কখনোই খারাপ হতে পারে না। দে আর টু মাচ ইনটু বিলিভিং ইন সাম সিস্টেমস উইচ এক্সিস্ট ফর দেমসেলভস ওনলি অ্যান্ড নট ফর দ্য ওয়ার্ল্ড। সো এই ক্ষেত্রে when somebody is born 3 and also destiny 3, সেখানে there will be some issues with relationships around, but since it is the number for Guru Jupiter, somewhere or the other সে ঠিক বেরিয়েও আসবে সেটার থেকে, কেমন? তো এটা আমার প্রেডিকশন ফর 2307/2009। তোমার ছেলের নামটা জানা হলো না পায়েল, বাট আমার মনে হয় সব সময় ওকে যদি কেউ কোক্স করে বা সব সময় যদি কেউ বলতে থাকে, তাহলে কিন্তু ওর পক্ষে একটু চলা অসুবিধে হয়ে যাবে। সো সব সময় ও যে কথা শুনবে তা নয়, কিন্তু হ্যাঁ, অ্যাজ আ বড় যারা বাড়িতে তারা তো স্বাভাবিক ব্যাপার বলবেই কথাটা, এবং কোথাও একটা গিয়ে ওর ভবিষ্যতে এই যে কথা না শোনাটা, বা হয়তো বাবা মার কথা শুনছে না, তোমরাও একটু ইরিটেটেড হয়তো হয়ে যাচ্ছ, বাট আমার মনে হয় ও ছেলে হিসেবে খুব ভালো, নলেজেবল পারসন, পড়াশুনো কোথাও না কোথাও গিয়ে নিশ্চয়ই ভালো করবে। একটু ডিস্টারবেন্স তো থাকবে, যেহেতু একটা পজিটিভ প্ল্যানেট টুয়াইস এসছে রুট আর ডেস্টিনিতে, বাট হোপিং ফর দ্য বেস্ট। আর কোথাও কোনো যদি কিছু জানতে হয় যে এটা কি করে কি করা যায়, বা এটার কোনো রকম কোনো পথ আছে কিনা, ডেফিনেটলি আমায় কন্ট্যাক্ট করো। দেয়ার আর সার্টেন থিংস উইচ উই ক্যান ডেফিনেটলি ফলো অ্যান্ড ডু আ লিটল বিট অফ গুডনেস। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ পায়েল, অ্যান্ড প্লিজ আমার লাইফটা একটু শেয়ার করে আমাকে হেল্প করো, অ্যান্ড এনার্জি এক্সচেঞ্জের জন্য দরকার এটা, কেমন? থ্যাংক ইউ। সায়ক মণ্ডল 25/7/2000 বর্ন। ওকে, আচ্ছা, ব্যাপারটা হচ্ছে যে সায়কের ক্ষেত্রে there will be very sudden events, সাডেন বলতে কিরম বলো তো, মানে হঠাৎ করেই হয়তো চাকরি ছেড়ে বলবে ব্যবসা করব, ঠিক আছে? এটা হবে যখন তুমি বিয়ে দেবে। প্লিজ প্রপার চার্ট মিলিয়ে বিয়ে দেবে, বিকজ ওর কেতুর একটা কোথাও একটুখানি নট সো পজিটিভ আছে। যেহেতু 2-5, সেহেতু
ডেফিনেটলি একটু ইমোশনাল তো হবে, তার সাথে সাথে হি উইল হ্যাভ ভেরি গুড মানি ম্যানেজমেন্ট স্কিলস, খুব ভালো মানি ম্যানেজমেন্ট স্কিলস থাকবে, খরচা করতে কিন্তু একদম চাইবে না। আর কোথাও একটা গিয়ে যখন there are relationships which are going to mature in future, please see that the numbers are compatible with Shayok's number as well. Nothing much to worry, since positive number আমাদের মার্কিউরির পজিটিভ নাম্বার থাকলে আমরা কিন্তু খুব খুশি হয়ে যাই, বিকজ এই মার্কিউরি কিন্তু আমাদেরকে প্রচুর পয়সা আমাদেরকে ये ठहर जाता है लाइफ में। जब पैसा ठहरता है वो मर्क्यूरी के लिए ठहरता है। सो बूथ somebody who is a very is a person who is communication is also very good, but হ্যাঁ ওই একটা জায়গায় যেখানে কেতুটা ডিস্টারবেন্স একটু থাকে, সেখানে মাথার মধ্যে না কিছু একটা চলতে থাকে। এর ক্ষেত্রে কোথাও না কোথাও গিয়ে হয়তো মেবি টাকা পয়সা নিয়ে হয়তো চলতে থাকবে, মেবি হি ওয়ান্টস টু আপগ্রেড হিজ আর্নিং ফর দ্যাট, বা কোথাও একটা গিয়ে কিছু একটা চলতে থাকে ওর মাথার মধ্যে সর্বক্ষণ। আই এম নট ভেরি শিওর কি নিয়ে চলে, বাট স্লিপ ডিস্টারবেন্স আছে শায়কের আমার যতদূর মনে হয়, অ্যান্ড খুব স্ট্রেস টেনশন নিয়ে ফেলে। আর এটার আমাদের কাছে খুব ভালো সলিউশন আছে, কেমন? বিকজ আমার মনে হয় যে কোথাও একটা গিয়ে যদি তুমি ক্রিস্টাল নাও চাও, ব্রিদিং এক্সারসাইজ করাটা শায়কের পক্ষে কিন্তু খুব দরকার, কেমন? একটু প্লিজ ডেফিনেটলি দেখো যেন তোমার ছেলে কোথাও না কোথাও গিয়ে একটুখানি ব্রিদিং এক্সারসাইজে যায়, সেটা থেকে আমাদের এই চক্রাটা যখন খুলে আমাদের স্ট্রেস টেনশনটা অনেকটা দূর হয়, কেমন? থ্যাংক ইউ শাশ্বতী ম্যাম, আর একটু লাইভটা শেয়ার করো প্লিজ, কেমন? আচ্ছা, দেবযানী ভট্টাচার্য, দেবযানী ভট্টাচার্য 1, ওদিকে 6 হয়ে গেল, 3 হয়ে গেল, 6 হয়ে গেল, 7 হয়ে গেল, 7 হয়ে গেল, 66677 নট। এটার ক্ষেত্রে বলবো প্রথমত হচ্ছে মানুষটা খুব কি বলবো, মানুষটার ক্ষেত্রে যেহেতু ভিনাসটা ডিস্টার্বড আর যেহেতু কেতুটা একসাথে ডিস্টার্ব, দুটো যখন ডিস্টারবেন্স থাকে তখন বিইং আ ফিমেল শি মাইট হ্যাভ সাম রিপ্রোডাক্টিভ ইস্যুস হয়তো কোথাও না কোথাও ছিল, চাইল্ড বার্থে ইস্যু হতে পারে, প্রেগনেন্সি হওয়ার টাইমে কোনো ইস্যু হতে পারে, অ্যান্ড সাডেন ইভেন্টস ওনার লাইফে কিছু না কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে, মানে হঠাৎ করে কিছু চলে যাওয়া, কিছু লস হওয়া, সেইটা কিন্তু ওনার চার্টে দেখতে পাচ্ছি আমি। টোটালটা বুঝতে পারছি না, বিকজ 1967 যদি হয় ওদিকে, তাহলে হবে হচ্ছে 6, ওকে, সো 33। দেখো উনি না, শি ইজ অ্যাকচুয়ালি সামবডি, ওনার কিন্তু হিলিং প্রপার্টিজ আছে, ওনার কিন্তু কাউন্সেলিং প্রপার্টিজ খুব ভালো আছে, বাট কোথাও একটা গিয়ে ওনার যেহেতু ভিনাসটা ডিস্টার্বড হয়ে আছে, উনি যতটা পাওয়ার কথা জীবনে ততটা কিন্তু উনি পেয়ে ওঠেননি, এবং ডেফিনেট সাডেন ইভেন্টস কিছু না কিছু ওনার লাইফে হয়েছে উইচ ইজ রিলেটেড টু ভিনাস। মানে সাম কেতুর প্রবলেম যখন এতটা ভিনাসের থাকে, নেগেটিভ বলবো না, আমি নট সো পজিটিভ বলবো, তো যখন থাকে তখন কোথাও না কোথাও একটা ভিনাস রিলেটেড কিছু একটা সাডেন ইস্যু হয়েছে। এবার সেটা কি আমি বলতে পারবো না, আমাকে জানিও। অ্যান্ড উইশিং অল দ্য বেস্ট টু দেবযানী ভট্টাচার্য ম্যাডাম, অ্যান্ড আসছে সময় ভালো হোক, এটাই বলবো, কেমন? একটু প্লিজ লাইভটা শেয়ার করো। আচ্ছা, 37 2009টা বললাম বোধহয় না? লাইভ শেয়ার ডান, থ্যাংক ইউ সো মাচ, গুড আফটারনুন। আচ্ছা, কার কার্ডটা বলিনি আমাকে একটু বলো। অর্ণব রয় চৌধুরী, ওকে, দ্যাটস গ্রেট। পূজা নায়ক কত দিয়েছে দেখো, 17/7/2011। মধুসূদনের ক্যারিয়ারে তো ও ভালোই করেছে, ও হায়ার স্টাডিজ করেছে, ক্যারিয়ার ভালো ওর, কোথাও না কোথাও গিয়ে ওর লাক ফ্যাক্টরটাও কাজ করে, কিন্তু কোথাও সাডেন ইভেন্টস এর জন্য ওর মানে হঠাৎ করে একটা চাকরি ছেড়ে আরেকটা চাকরি করার যে প্রবণতাটা থাকে, সেটা জেনারেলি কি হয় 13/7/1994।
4 5 6 7 অর্থাৎ দুটো 7 আছে, একটা 3 আছে, 9 আছে, 4 আছে। দেখো ওর ক্ষেত্রে সাডেন ইভেন্টস হবে, বাট হি উইল আর্ন গুড বিকজ রাহু ইজ পজিটিভ, কেমন? তাই জন্য ক্যারিয়ারে কিন্তু খুব একটা বেশি ওর মানে পয়সা নিয়ে সমস্যা হবে না। যেটা হবে সেটা হচ্ছে ডিসিশন মেকিং নিয়ে সমস্যা হবে, কারণ কেতুর ডিস্টারবেন্স থাকলে আমাদের ডিসিশন নিতে ভীষণ অসুবিধে হতে থাকে, কেমন? একটু লাইভটা তোমরা শেয়ার করো প্লিজ। আচ্ছা, শাশ্বতী মন্ডল আপনাকে বোধহয় বলে দিলাম ম্যাম, ঠিক আছে। আচ্ছা, পায়েল মিত্র দাঁড়া, এটা বলে দিই। মৌমিতা দাস 23/11/1982টা বলিনি তো? 23/11/1982 অর্থাৎ 9, ঠিক বলছি? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, হ্যাঁ 9, তার মধ্যে 5 আর 9। দেখো মৌমিতা দাসকে বলবো, তোমার যেহেতু রুট নাম্বার 23, ইউ আর সামবডি হু ইজ ভেরি ভেরি ফ্রেন্ডলি উইথ এভরিবডি অ্যারাউন্ড। তোমার প্রচুর বন্ধু আছে জীবনে, এবং তুমি খুব সোশ্যাল, তুমি নলেজেবল পারসন, তুমি কোনো কিছু নলেজ অ্যাকোয়ার করতে চাও, তোমার মধ্যে স্ট্রেংথও আছে। শরীরের ক্ষেত্রে আমি বলবো you might have some nerve related issues, বা তোমার কোনো বিষয় খুব চিন্তা হতে থাকে। তোমার মুনটা যেহেতু উইক, আর তার সাথে যেহেতু স্যাটার্নের সাপোর্ট আছে, কোথাও না কোথাও গিয়ে তুমি স্ট্রেস টেনশনে নিজেকে ফেলে দাও। যদিও তোমার প্রচুর বন্ধু বান্ধব, তোমার মানি ম্যানেজমেন্ট স্কিলস খুব ভালো, তোমার কথা বলার খুব সুন্দর একটা জায়গা আছে যেখানে তুমি ইউ ক্যান ইভেন টু ইয়োর ক্যারিয়ার, ইউ ক্যান বি ইন আ ক্যারিয়ার ওয়ারিন বাচক শিল্পী হতে পারো, তুমি অ্যাঙ্কার হতে পারো, তোমার এত সুন্দর কমিউনিকেশন, তোমার মানি ম্যানেজমেন্ট স্কিলস খুব ভালো। কিন্তু শরীর আমি বলবো আবার ওই একটা কথাতেই ফিরে আসতে হয়, যোগা, মেডিটেশন, প্রাণায়াম, ব্রিদিং এক্সারসাইজেস, এগুলো কেতুর দোষকে কাটায় আর মুনকে ঠিক করে। মানে হচ্ছে আমাদের এই চক্রাটাকে অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি আমাদের খুলতে হয়, যেটা আমাদের শার্ট থাকলে আমাদের মাইগ্রেন হয়, আমাদের মাথা ব্যথা হয়, আমাদের ঘুম হয় না, আমাদের স্ট্রেস টেনশন হয়। সো এই চক্রাটাকে খোলার জন্য আমাদেরকে যে করে হোক আমাদের ব্রিদিং এক্সারসাইজ করতেই হয়। তো তোমাকেও আমি মৌমিতা রিকোয়েস্ট করবো, ডেফিনেটলি এটার থেকে বাঁচার জন্য, মাইগ্রেন থেকে, মাথা ব্যথা থেকে বা অন্য কিছু থেকে বাঁচার জন্য প্লিজ একটুখানি এক্সারসাইজ করো। আর তাছাড়া আমি শরীর নিয়ে খুব একটা সমস্যা তো কোনো প্ল্যানেটসের দেখতে পাচ্ছি না। অ্যান্ড যদি কিছু হয়েও থাকে, ডু ভিজিট আ ডক্টর অ্যান্ড গেট ইট কিওরড এজ সুন এজ পসিবল, কেমন? আর একটা দুটো নিয়ে নেবো, তারপরে কিছু গয়না দেখানোর আছে। হ্যাঁ, যাদেরকে বলেছি তারা একটু প্লিজ ফিডব্যাক দাও, তারপরে আমি ডেফিনেটলি বাদবাকি নেব। তুমি একদম ঠিক বললে, ও বাইরে থাকে, ওর হাজব্যান্ড আর্মি অফিসার। ও ভাও, ও মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে পড়েছে। একটু বাচ্চা হবে কিনা একটু বলো। আমি ওয়ারিড। ইন্দ্রাণী ব্যানার্জি গুপ্তা, এটার জন্য তো একটা কনসালটেশন নিতে হবে। তো ডেফিনেটলি সেটা তো শুধু চার্ট দেখে বলা যায় না। আর বাচ্চা হবে না, ইটস এ প্রেগনেন্সি রিলেটেড ইস্যু, কিন্তু নিউমেরোলজিতে সলভ হয় না। কিন্তু কোথাও কোনো সমস্যা আছে কিনা সেটা ডেফিনেটলি, উইনেস রিলেটেড কিছু আছে কিনা সেটা দেখে বলা যায়। কিন্তু মানে প্রপার চার্ট বানানো ছাড়া বা মহাদশা বা টাইম ছাড়া কিন্তু এই কথাটার অতটা ভালোভাবে গভীরে বলা যায় না, কেমন? পায়েল মিত্র 1/9/2005, 1 হলো 9 হলো 2005 হলো 1/9/2005 হলো, তাই তো? যাও আমি দেখছি। আচ্ছা, হ্যাঁ 1/9/2005টাই বলছি। বাবা কতগুলো মানুষ লিখে দিয়েছে। আচ্ছা আমার মেয়ের প্লিজ আমারটা বলো। আচ্ছা 1/9/2005 মানে হচ্ছে 1 হয়ে গেল, 9 হলো তো 5 হয়ে গেল, 5 6 7 8, so there is 1 and 8 and there is 9 and there is 5. তুমি কি জানতে চাইছো আমাকে বলো। তুমি একটু মৈত্রীকে বলবো আমারটা বলো। বলো পায়েল মৈত্র, তুমি আমাকে বলো হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু নো, এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু নো সেটা আমাকে বলো। আচ্ছা morning, Shathi Sharkar, 19 September 1993. You are somebody who is very aggressive, maybe a little angry on every small issues. So sheta ektukhani control koro, amar mone hoy you really need that, and you have definitely done higher studies ki bishoy korecho janio. And 1993 hoye gelo, odike September hoye gelo, 9 hoye gelo, 1 hoye gelo. So you are somebody who is
ভেরি ভেরি স্ট্রং, বাট এইখানটা যদি খুব বেশি স্ট্রং হয়ে যায় উই অ্যাকচুয়ালি টেন্ড টু লুজ অন আর গুড টাইমস, ঠিক আছে? তো স্বাতী সরকার, ইউ আর সামবডি হু ইজ অলরেডি ডান ইউর হায়ার স্টাডিজ। আই নো একটা সাবজেক্ট না, বেশি সাবজেক্টে করেছো আমি ঠিক বলতে পারবো না, বাট ডেফিনেটলি করেছো। অ্যান্ড কি সাবজেক্ট নিয়ে করেছো আমাকে প্লিজ একটু জানিও, আর কি জানতে চাইছো যদি জানাও। দিদি তোমার কথাগুলো একদম মিলে গেল। তবে আমার মেয়ে তারপরে কি বলো, এই আমার মেয়ে তারপরে আর পড়তে পারছি না, কি বললো। থ্যাংক ইউ পায়েল, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জব রিলেটেড কি বলবো, মানে ইট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন হ্যাজ টু বি আ লিটল স্পেসিফিক, জানো কোয়েশ্চেনটা একটু স্পেসিফিক হলে আমারও বলতে সুবিধে হয়, কেমন? তো একটুখানি কোয়েশ্চেন স্পেসিফিক হলে আমার। থ্যাংক ইউ পায়েল, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমরা একটু লাইভটা প্লিজ শেয়ার করো। সুতপা সিনহা বলছে 371991 আমার ছেলে। 3 আবারও সেই দেবগুরুর নাম্বার। তো সামবডি হু ইজ নলেজেবল, পড়াশুনো করতে ভালোবেসেছে, খুব ভালো পড়াশুনো করেছে, মেবি এখন বিদেশে আছে পসিবলি। 7893, বাট কোথাও একটা গিয়ে একটুখানি বিয়ে দেওয়ার আগে প্লিজ চেক অ্যান্ড দেন, বিকজ জুপিটার ডিস্টারবেন্স থাকলে মেবি দেয়ার বি সাম রিলেশনশিপ ইস্যুস হতে পারে। তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে প্লিজ মেক শিওর দ্যাট দ্য কারেক্ট টাইম ইজ চোজেন ফর ম্যারেজ, কেমন? সুতপা সিনহা ম্যামকে বললাম। শ্রেয়া সিনহা বলছে আচ্ছা 6 শুভা দিদি আমার হেলথটা বলো। আরে বাবা, কে এসে গেছে? আরে তোমরা আবার কি বলবো, তো সব ভালো। ইউর হেলথ ইজ অল গুড, এভরিথিং ইজ গুড, কামিং ইজ গুড, দ্য পাস্ট ওয়াজ গুড অ্যান্ড দ্য ফিউচার ইজ অলসো গুড। দেখ 13 মানে হচ্ছে ইটস আ কম্বিনেশন অফ দেবগুরু অ্যান্ড সান, ঠিক আছে? ইট মেক্স ইট রাহু, wherein sudden events happen just like that in our life, and diseases are not predicted, মানে not diagnosed rather. তো তোর ক্ষেত্রে ডিজিজ ছট করে ডায়াগনাইজড হয় না। There are some relationship issues which are not getting solved from a long time. You have got good money management skills where you can save a little, whatever you look forward you can. And আরেকটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে বেকার কা কথা শুনতে হয়, and সেজন্যই রিলেশনশিপ আরো খারাপ হয়। যেটা তোর ডিজার্ভ করার নয় সেটা তুই শুনিস, তাই জন্য হয়তো আরো বেশি মনে কষ্ট লাগে সামবডি, অ্যান্ড হঠাৎ হয় ইভেন্টস। তো সবকিছুই যখন এরকম, তখন একটাই কথা বলবো, আগার ভগবান সাথ মে হো তো সব কুছ ঠিক হোগা। অ্যান্ড হেলথটা বলবো কি যে হেলথ ওভারঅল যখন যা হবে ইট উইল বি ভেরি সাডেন অ্যান্ড নট ডায়াগনাইজড, এবং এই ডায়াগনোসিস যখন হয় না তখনই যত আমাদের সমস্যাটা হয়। এবং কোথাও না কোথাও গিয়ে যারা 13, 4, 31 বর্ন, তাদের ক্ষেত্রে এটা হয়, বিকজ রাহু এটাই করে। দেয়ার আর সাডেন ইভেন্টস উইচ হ্যাপেন ইন আওয়ার লাইফ, অ্যান্ড তাই জন্য অসুস্থতাটাও আমাদের কিছুতেই ডায়াগনোসিস হতে চায় না, কেমন? আচ্ছা 6/1/2006, আচ্ছা আমার ছেলের বয়সী, তার মানে 6/1 গার্লফ্রেন্ড পাওয়া কিন্তু খুব মুশকিল হবে, কেমন? 6/1/2006, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 again, ঠিক আছে? তো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে মানে আমিও আমার ছেলের জন্য খুব চিন্তায় পড়ে যাই কখনো মাঝে মধ্যে যখন প্ল্যানেটস গন্ডগোল করে। শুভা বোসকে বলবো গার্লফ্রেন্ড পাওয়া একটু মুশকিল হবে ছেলের পক্ষে। তাছাড়া যেহেতু 6 বর্ন, খুব সুইট, ভালো দেখতে ছেলে, এবং খুব অনেক বন্ধু বান্ধব আছে, এবং সুইট ছেলে, খুব ভালো ছেলে। পড়াশুনো নিয়ে বিশেষ কিছু আমি বলতে পারবো না, কারণ এখানে প্ল্যানেটসদের আমি সাপোর্ট কোথাও দেখছি না। নিশ্চয়ই ভালো পড়াশোনায়, কিন্তু কোথাও একটা গিয়ে সাপোর্টটা দেখছি না, সেই জন্য। হ্যাঁ মেয়ের বলে দিয়েছি, তো বলে দিয়েছি। আচ্ছা, তো শুভা বোসকে এটুকুই বলবো যতটুকু দেখতে পাচ্ছি, বিকজ যখন প্ল্যানেটসটা অল্প থাকে তখন খুব বেশি ডায়াগনোসিস করা আমাদের পক্ষেও সম্ভব হয় না। আচ্ছা, অলোক রয় চৌধুরী 1960, 5th of December, 5th of December 1960, 1960, 5th of December, আর হচ্ছে ডিসেম্বর 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, তার মানে আপনার হচ্ছে 6। তো আপনার হচ্ছে মানে একটুখানি এরকম করে লিখলে সুবিধে হয়। 1 সেকেন্ড। তো আপনার 5 হচ্ছে আপনার রুট, আর আপনার ডেস্টিনি হচ্ছে 6।
তাই জন্য হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ ডান ইন ইয়োর এন্টায়ার লাইফ, ইউ হ্যাভ রিচড ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার, অ্যান্ড আই এম শিওর ইউ হ্যাভ ডান দ্যাট। অ্যান্ড আপনাকে যদি একটা মিন্টের সামনে ছেড়ে দিয়ে বলা হয় যে এই পুরো মিন্টটা আপনার, আপনি বেরিয়ে এসে বলবেন আমার কাছে টাকা নেই, অ্যান্ড আই এম শিওর এটা হয়েছে আপনার জীবনে। You always think that you run out of money, but you actually don't. Your bank balance is quite good, which I can see. But yes, there is one problem. When the Venus is a little bit disturbed, you don't actually get that much of luxury which you deserve. তো কোথাও একটা গিয়ে ভিনাসের একটু ছোট্ট গন্ডগোলের জন্য পুরো ব্যাপারটা একটুখানি হলেও ঘেটে আছে। রিলেশনশিপ ইস্যুস কিছু থাকলেও থাকতে পারে, বিকজ ওয়েন দের ইজ আ ভিনাস ইস্যু তখন সেটা হয় আমাদের জীবনে। এবং আপনার পড়াশুনোর জায়গাটা আমি ভালো দেখছি, আপনার পড়াশুনোর জন্য চাকরির জায়গাটা ভালো দেখছি, কিন্তু কিছু না কিছু হার্ডেল আপনার রিলেশনশিপে দেখতে পাচ্ছি। সেটা ঠিক কিনা আপনি আমায় জানাবেন। অ্যান্ড আপনার কাছে ইউ আর ব্লেসড উইথ দ্য মার্কিউরি, so you are a very good friend to everybody. You are somebody whose communication is very good, and please don't think you don't have money, because you have lots and lots. And yes, কোথাও না কোথাও গিয়ে একটু কম্প্রোমাইজ তো আমাদের করতেই হয়। তো আপনার ভিনাসটা একটু কম্প্রোমাইজ বলে হয়তো আপনার মনে হচ্ছে, কিন্তু বাট বেস্ট উইশেস ফর ইয়োর ফিউচার অ্যাহেড। থ্যাংক ইউ মিস্টার অলোক রয় চৌধুরী। ডু শেয়ার মাই লাইফ অ্যান্ড হেল্প ইন দ্য এনার্জি এক্সচেঞ্জ, এটা খুব দরকার। কেমন? আচ্ছা, আমার কনসালটেন্সি ফিস 551, 1/8/1990 আমার বলো শ্রেয়া সিনহা, 1/8/1996, 17 1 is your দেখো সেম ফ্যামিলি নাম্বারস হলে লাইফ ইজ লাইক ইট জেনারেলি গ্লাইডস থ্রু। তো যতক্ষণ তুমি ভাববে ততক্ষণ তুমি তার আগে অ্যাচিভও করে নেবে, বিকজ কোথাও না কোথাও গিয়ে তোমার লাক ফ্যাক্টরটা কাজ করে। বাট হ্যাঁ, লাক ফ্যাক্টর কাজ করার সাথে সাথে তোমার ইনটিউশন খুব ভালো, তুমি যেটা ভাবো সেটা হয়। এবং যেহেতু তোমার ভিনাস পজিটিভ অ্যান্ড দ্যাট ইজ গিভেন পাওয়ার বাই দ্য মার্স, সেহেতু কোথাও না কোথাও গিয়ে তোমার জীবন কিন্তু ইজ আ fulfilled life, মানে it is a full circle, your life is a full circle. And wishing you all the best, শ্রেয়া সিনহা। প্লিজ একটু লাইভটা শেয়ার করো, কেমন? আমার একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে জব করছে, এখন একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে জব করছে, ও আর একটু ভালো জব চাইছে। দেখো এটার জন্য আমাকে দেখতে হয়, কেন কি এগুলো চেঞ্জ অফ জবের যে পার্টিকুলার প্ল্যানেটস থাকে, সেগুলো থাকলে তবেই আমরা পজিটিভ গো অ্যাহেড দিতে পারি, কেমন? তো সেখানে যেহেতু 6 বর্ন, 10 1 11, দেখো কোথাও না কোথাও গিয়ে না ওর স্টেবিলিটিতে একটু অসুবিধে হবে। মানে ওর মনে হবে যে এটা ভালো নয়, আরেকটা একটু করব, এটা না খুব বেশি মনে হবে, অহরহ মনে হবে। তো সেটাতে আমার মনে হয় এখানে ওর পক্ষে আমার সাজেশন তাপতি দে ম্যাডামকে দেবো, যে যেখানে আছে সেখানে থাকাকালীন যদি আরেকটা জায়গায় ওর থেকে ভালো স্যালারি এবং ডেজিগনেশন পায় তবেই যাওয়া উচিত, না হলে নয়। কেন? যখন মুন ডেস্টিনি হয় তখন ওই ফ্লাকচুয়েশনটা ক্যারিয়ারে কোথাও না কোথাও কিছু মানুষের হয়, সব মানুষের নয়, কিছু কিছু প্ল্যানেটসের সাপোর্ট থাকলে হয়, এবং সেই প্ল্যানেটসেরও সাপোর্টটা আছে। কোথাও একটা গিয়ে সারাক্ষণই মনে হতে থাকে যে মানে আগের চাকরিটা ছেড়ে দিলাম, এটা করছি, এরপরে পরেরটা করছি, এটা কিন্তু হতে থাকবে। কিন্তু এটা একটু কন্ট্রোল, ইমোশনস কোথাও গিয়ে কন্ট্রোল করা উচিত, কারণ ওকেও কিন্তু ওর 2টা সাপোর্ট করছে 999, ঠিক আছে? আর যেহেতু সাডেন ইভেন্টসের ঘটনা আছে, ও কিন্তু হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দেওয়ার একটা জায়গা হবে, না পেয়েই ছেড়ে দিতে চাইবে, কিন্তু ছাড়তে দেবেন না, কেমন? তপতি দে ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ। হ্যালো শাম্পা ডার্লিং ম্যাডাম, হ্যালো। আচ্ছা আচ্ছা, ফিউচার স্টাডিজ বলো প্লিজ। আমাকে একটু স্কিপ করেছি কেন? আমি তোমারটা স্কিপ করছি না, এত কমেন্ট এসছে যে আমি অর্ধেকটা বুঝতেই পারছি না। তবু আমি চেষ্টা করব পরের লাইভে আরো কিছু বলার। 17/10/2001, দেখো সানটা এখানে প্রচন্ড ভাবে 7 8 9 10 11 12 13 4, সো দিস ইজ আ কম্বিনেশন অফ 8 and 4। আচ্ছা, 8 and 4 এর কম্বিনেশনে কি হয়? একটা স্যাটার্ন হয়, একটা রাহু হয়, কেমন? এবং কোথাও একটা গিয়ে সান যেহেতু ভীষণ ডিস্টার্ব, একদম ঘুম থেকে উঠতে চায় না, পারে না, কোথাও গিয়ে পড়াশুনো করতে চাইছে না, এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে কি দুটো ম্যালেফিক প্ল্যানেট যেটা রুট ডেস্টিনিতে আছে, তারা একটু স্লো করে দেয় ইভেন্টটা। হ্যাঁ, মানে ও মানুষটা একটু স্লো, মানে খুব একটা বেশি ঠাকুর ভক্ত, নিজের ওপর বিশ্বাসী, কিন্তু ঘুম থেকে উঠতে পারে না। এবং কোথাও একটা গিয়ে ওর ইচ্ছে থাকলেও এগোতে পারছে না বিকজ অফ দ্য প্ল্যানেটস। ওকে বোঝাতে হবে যতটুকু পারবে ততটুকু করো,
ওর ওপর খুব প্রেশার দেওয়া কিন্তু যাবে না, কোথাও না কোথাও লাক ফ্যাক্টরে বেরোবে এবং বাইরের বিদেশ যাত্রার নাম্বারও আছে, সেই তো নাথিং মাচ টু ওয়ারি, বাট সবার তো প্রোগ্রেস এক হয় না, তো সেক্ষেত্রে ওকে একটু হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কেমন? থ্যাংক ইউ পূজা নায়ক, একটু লাইভটা শেয়ার করো আর জানিও যে হবে কিনা, ঠিক আছে? ও আজকে তো হালুমের হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু মাই ডিয়ার হালুম, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। তনুশ্রী সেনগুপ্তর আজকে হ্যাপি বার্থডে, সবাই এখানে হ্যাপি বার্থডে বলেছে তোমাকে হালুম। আই এম এক্সট্রিমলি সরি, আই জাস্ট slipped it out of my mind. অনেক অনেক ভালোবাসা রইল, ইউ আর ভেরি স্পেশাল টু মি, ইউ নো দ্যাট, and may God bless always whatever comes your way. Just throw the ball in his court and say you take care, okay, and the rest will fall in place, I'm sure it will. কেমন? অনেক অনেক ভালোবাসা রইল হালুম, and let this relationship grow and grow and grow into a beautiful bonding in the future, and খুব ভালো থাকো, কেমন? and enjoy your day to day. ফিনান্সিয়াল ফিউচার এভাবে বলা যায় না, শুধুমাত্র যেটুকু বলছি ক্যালকুলেশন ছাড়া মাথা থেকে বার করে যতটুকু সম্ভব ততটুকুর। বিয়ের ব্যাপারটা হচ্ছে 10, 11, 2, দেখো বিয়ের ব্যাপার তো আবারও বললাম, ম্যারেজ অ্যান্ড চাইল্ড বার্থটা অ্যাকিউরেটলি নিউমারোলজিতে হয় না, মেবি অ্যাস্ট্রোলজি ট্যারোতে হয়, তো সেগুলো যতক্ষণ না কমপ্লিট করছি ততক্ষণ তোমাদের এইটুকু নিয়েই কাজ চালাতে হবে, কেমন? অনেকক্ষণ দিয়েছি গো, একটু বলে এটাকে। মৌসুমী চৌধুরী 15/7/1980, আমি তো বলেছি মনে হয় 15/7 তো বলেছি, হ্যাঁ 15/7/1980 বললাম যে আমি তোমাকে 6 আর ওদিকে 7 আর ওদিকে 8 আছে, 1 আছে 5 আছে, না এটা বলিনি, 6 5 6 7 আছে, তো ওদিকে 5 6 7। দেখো এই মানুষটা যখন 7 8 9 10 11 12 13 4, তো এটা 6 আর 4 এর কম্বিনেশন। প্রথম কথা হচ্ছে টেকনোলজি লাইনে সম্ভবত থাকতে পারে, আই এম নট ভেরি শিওর, একটু জানিও যে টেকনিক্যাল ফিল্ডে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার কিনা বা এমন কিছু কাজ করে which is related to computers or something like that, technology related things। আর এই মানুষটা জীবনে লাক্সারি পাবে পাবে পাবে, সেটা তার বাবার সোর্স দিয়ে হোক, তার নিজের রোজগার থেকে হোক, বা তার পরবর্তী জেনারেশন থেকে হোক, হি উইল নেভার রান আউট অফ লাক্সারি ইন হিজ লাইফ। মৌসুমী চৌধুরীকে বললাম 15/7/1980 মানুষটার জন্য, ঠিক আছে? মৌসুমী চৌধুরী কাইন্ডলি একটুখানি লাইফটা শেয়ার করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হেল্প করো, থ্যাংক ইউ, অনেকটা মিলে গেছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ উতপাসনা ম্যাম, I love you and I stay happy always. Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranatak Kleshanashaya Govindaya Namo Namaha। তোর লেখাটাই পড়ে দিলাম, এবং ঈশ্বর সবসময় তোকে ভালো রাখুক এটাই বলবো, অ্যান্ড লটস অফ লাভ ফ্রম মি হালুম, অনেক অনেক ভালোবাসা। দিদি আমার মেয়ের 4 ইয়ার, আমি কি করে ও লাইফ সম্পর্কে জানতে পারি? দেখো আমাদের নিউমারোলজিতে বাচ্চা জন্মানোর আগে থেকে উই ক্যান সে, বিকজ ওয়েন দ্য ডক্টর গিভস দ্য মাদার সার্টেন ডেটস, প্যারেন্টসদের যখন ডেট দেওয়া হয় যে এই 3টে ডেট দেওয়া হলো, তো তোমরা একটুখানি দেখে এসো কি কোন ডেটে তোমরা সিজার করতে চাও। So from there the work of a numerologist begins, because when we decode those 3 dates, we actually find out 45 years of the life, the first 45 years of the child's life, এবং সেখান থেকে আমরা বার করি কোথাও না কোথাও গিয়ে যে পজিটিভ কতটা ইয়ার্স আছে, কতটা নট টু পজিটিভ ইয়ার্স আছে, এই করে আমরা কিন্তু ডিকোড করি। তো 4 বছরের মেয়ে ডেফিনেটলি তুমি করতে পারবে, অসুবিধে হবে না, ঠিক আছে? পার্সোনাল লাইফ কেমন যাবে? 3-7, দেখো পার্সোনাল লাইফে আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকবে, সঞ্চারী ম্যাডামের যার কথা বলছো, পার্সোনাল লাইফে আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকবে। ইনি খুব একটা কারোর কথা শুনতে চান না, বিকজ গুরুর নাম্বার তো চাইবে না শুনতে, তো কোথাও একটা গিয়ে কিছু না কিছু সমস্যা লেগে থাকবে, ঈশান চক্রবর্তীকে বললাম, কিন্তু সেটা ইট ইজ ওকে, দেখে পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ লাইফ, যতটুকু দেখতে পেলাম ততটুকু বললাম, কেমন? আচ্ছা আমারটা বলো প্লিজ, আমি তো সবারটাই মোটামুটি বলে দিয়েছি। আচ্ছা
দিদি আজকে যোগু দাদাকে আমার জন্য প্রে করো, আর তোমার সবাই ব্লেস করো যেন আমি হেরে না যাই কোনোদিন, লড়াইটা যেন চালাতে পারি। কোনোদিন হারবে না, হার কথাটাই লিখবে না, হার কথাটা আনবে না, নিশ্চয়ই ইউ উইল অলওয়েজ টার্ন আউট টু বি আ উইনার। দেখো, সাম পিপল গিভ 100 and receive 110, some people give 100 and receive 40, some people give 100 and receive 80। কোনো না কোনো ক্যাটাগরিতে কিন্তু দেখো দেওয়ার পরে কিন্তু পাওয়াটা থাকে, সেটার সাথে মানিয়ে চলতে হবে, দ্যাটস ইট, আর কিছু না। আচ্ছা, খুব ছোট বুঝতে অনন্যা আমারটা বলো। সুস্মিতা নন্দী 11 হয়ে গেল, ওদিকে 3 হয়ে গেল, আর 1986 হয়ে গেল, তো 8 হয়ে গেল, ওদিকে 6 হয়ে গেল, তো 11 হলো, 11 হলো, 3 হলো, 2 হলো, 3 হলো, আর টোটালটা বলো আমাকে। 9 8 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। দেখো তোমার কিন্তু খুব একটা স্পেশাল নাম্বার তোমার ডেস্টিনিতে আছে, যদিও তোমার 2 আর 2 দুটোতেই 2, মানে তুমি মুন বর্ন, তোমার মধ্যে কিন্তু শক্তি আছে প্রচুর, কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে তুমি ভীষণ ভীষণ ঝটঝট করে ডিসিশন পাল্টে ফেলো। তোমার হয়তো কিছু হেলথ ইস্যুজ রিলেটিং টু নার্ভ, মাইগ্রেন থাকতে পারে মুনের সাথে, যেহেতু স্যাটার্নের কনজাংশন আছে। তোমার মায়ের শরীর একটু খারাপ থাকতে পারে, বাট এগুলো সবই জেনারেল প্রেডিকশন, নাও মিলতে পারে। এবং তুমি যেহেতু 11 বর্ন, আর তোমার ডেস্টিনিও 11 অর্থাৎ 2, তুমি কিন্তু খুব একজন ভালো মানুষ। আমরা এগুলোকে মাস্টার্ড নাম্বার বলি না, 11 22 আর 33-কে আমরা মাস্টার্ড নাম্বার বলি, এবং সেইটা তোমার কাছে আছে। তো তুমি ইউ আর আ ভেরি ভেরি গুড হিউম্যান বিং, আ ভেরি সফট পারসন। তাই জন্য ডু টেক কেয়ার অফ ইউর হেলথ, নিজের হেলথের সাথে কিন্তু কম্প্রোমাইজ একদম করবে না, কেমন? হেলথ না ওভাবে বলা যায় না, কিন্তু কোথাও একটা গিয়ে অন্তরা রয়, প্রেজেন্ট সিচুয়েশন না দেখে তো হেলথ বলা যায় না বাবা। কিন্তু হেলথের এই মানে এই ডেট অফ বার্থ থেকে হেলথ ইস্যু কিছু নেই, কিন্তু প্রেজেন্ট পজিশনে যদি কোথাও কোনো হেলথ ইস্যু থাকে, তাহলে সেটা আমরা অনলি মাত্র মহাদশা, অন্তর্দশা, প্রত্যন্তর্দশা এগুলো ক্যালকুলেট করে তবেই পাবো, না হলে কিন্তু পাওয়া মুশকিল। পুরী গেছিলে না বাবু? মন্দারমণি গেছিলাম। থ্যাংক ইউ ডিয়ার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। একদম ঠিক বলেছো দিদি, রিগার্ডিং দ্য ইনটিউশন পার্ট, আই এম সো সারপ্রাইজড হিয়ারিং দিস, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো ওভারঅল 1-8 ইজ গুড, রাইট? অ্যাবসলিউটলি রাইট, এভরি নাম্বার ইজ গুড মাই ডিয়ার শ্রেয়া সিনহা, এভরি নাম্বার ইজ গুড। ইনটিউশনেরও একটা যোগ থাকে, যেগুলো আমাদের, মানে আমি এখন 1 বছর এটা করতে করতে, আগে আমার পেন পেপার লাগতো, এখন ঠাকুরের দ্বারা সেটুকুও লাগে না। সো আই রিয়েলি ক্যান ফাইন্ড আউট ওয়েন আই স্পিক টু পিপল, আই ক্যান জাস্ট, মানে কারুর হয়তো এরমও হয়েছে যে আমি কোনো একটা মানুষ আমার দোকানে এসছে, আর তার কিছু একটা কোনো একটা ব্যাপার দেখে আমি তাকে বলেছি তোমার কি এই নাম্বারটা আছে তোমার ডেট অফ বার্থে, সে খুব সারপ্রাইজ হয়ে গেছে। তো এখন তো সেরকম একটা পর্যায়ে ব্যাপারটা পৌঁছে গেছে। বাট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। একটু লাইভটা প্লিজ শেয়ার করো, তাহলেই হবে। আমারটা বলো প্লিজ, অনেকবার বলেছি। তোমারটা তো একটা আমি বলেছি, পায়েল মৈত্রটা বললাম না? 19/2005। কি জানতে চাইছো আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম আমার মনে হয় একবার। অন্তরা রয় হেলথ বাবু ওভাবে বলা যায় না। আচ্ছা, আজকে তো এই অবধি রাখতে হবে, না হলে তো না টেকনোলজি লাইনে নেই, বাট অন্যগুলো মিলে গেছে, দ্যাটস গ্রেট। ওর কিন্তু টেকনোলজি লাইনে থাকার মানে প্রবল সম্ভাবনা ছিল। থ্যাংক ইউ সো মাচ মৌসুমী ম্যাম। আচ্ছা, আমাকে একটুখানি বলো, যারা যারা শুনলে তারা কি লাইভ শেয়ার করেছো? তুমি আমাকে লং চেন দিলে না, এটা কে? গ্রন্থিকা গোস্বামী, আরে লং চেন এসেছে, তুমি পিং করো, এসেছে। স্পিচ নিয়ে বলো। সুমিতা চক্রবর্তী, দেখো স্পিচ তো খানিকটা ডিস্টার্ব, কেন সান যেহেতু ডিস্টার্ব বলে স্পিচ খানিকটা ডিস্টার্ব থাকে, এবং কোথাও একটা গিয়ে যেহেতু রাহুর জাতক, মানে একটুখানি হার্ডেলস দিয়ে ছোট বয়সটা পেরোবে, কেমন? সুমিতা, এটা কি তুমি সেই আমার হোয়াটসঅ্যাপের সুমিতা? 18 হচ্ছে 1 8 হয়ে গেল, 7 4 হয়ে গেল। দেখো ডেস্টিনিও 4 আর রুট নাম্বারও 4, যেখানে রাহু পজিটিভ, কিন্তু যেখানে স্পিচ ডিস্টার্ব, সেখানে না কোথাও একটু এগোতে অসুবিধে হয়। বাট আই জাস্ট হোপ অ্যান্ড প্রে যে খুব ভালোভাবে এগোক এবং সবকিছু খুব ভালো হোক, এটাই আমি বলবো, কেমন?
হ্যাঁ হৈমন্তী, আজকে আমার কি আছে 11:30টায় কল আছে, আজকে দুটো আছে না, আজকে 6টা একটা 7টা। আমি রাত্রে আজকে একদম ফ্রি 11:30। 11টায় করো না, আমার ডিনার শেষ হয় না 11:30। কেমন? ডেফিনেটলি আজকে কথা হবে। অ্যান্ড আই এম এক্সট্রিমলি সরি আমার আর মানে তোমার সাথে কন্ট্যাক্ট করা হয়নি। এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং, তোমার না যখনই আমাকে কিছু বলতে লাগবে হৈমন্তী, তুমি জাস্ট আমাকে ভয়েস করে দেবে, আমি তোমাকে ভয়েস করে দেবো, রিপ্লাই দিয়ে দেবো, অ্যান্ড দেন উই ক্যান ডেফিনেটলি স্পিক। কেমন? আচ্ছা, ক্রিস্টাল নিয়ে আজকে এত বেশি এ নিয়ে আরবের নাম্বার হচ্ছে 2 1 3 4 5 6 7 8 9। সো 2 and 9 সফট পার্সন। কোথাও গিয়ে জীবনে একটুখানি স্ট্রাগল হবে, বাট হ্যাঁ স্ট্রেংথও থাকবে। কুমকুম চক্রবর্তীটা কার আমি জানি না, তবে যেহেতু সান ডিস্টার্ব, সেহেতু ওই স্পিচের কথাই বলবো যে কোথাও একটা গিয়ে নিজের কথাটা স্থাপন করতে একটু অসুবিধা হবে। বাট যেহেতু গুরুদেবের নাম্বার আছে, গুরুর নাম্বার আছে, সেহেতু পড়াশোনায় যে খুব একটা অসুবিধা হবে তা নয়। পরবর্তীকালে কিসে নিয়ে চাকরি করছে, কি বিষয় করছে, সেটা আমাকে ডেফিনেটলি জানিও। টুরমালিন কি হেল্প করে? টুরমালিন ইজ সামথিং উইচ টেকস অ্যাওয়ে নেগেটিভিটি ফ্রম দ্য সারাউন্ডিংস অ্যান্ড অলসো ফ্রম ইয়োর অরা। তোমার যদি কোনো মানুষের সাথে তুমি কথা বলো, আমি যেমন ধরো every day I'm speaking to people and listening to their problems, trying to solve their problems. It may be physical, mental. অনেক সময় মানুষ হাউ হাউ করে ফোনের মধ্যে কেঁদে প্রবলেম বলে, সেই যে ভাইবটা আমাদের শরীরের মধ্যে আমাদের হিলারদের ঢোকে, সেইটার থেকে প্রোটেক্ট করে আমাদের ব্ল্যাক টুরমালিন, অ্যান্ড ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি আ নেসেসারি ফর হিলার্স। হ্যাঁ, তো দ্যাট ইজ হোয়াট টুরমালিন ডাজ। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস হচ্ছে ওভারঅল প্রোটেকশন দেয়। কেমন? আমার মেয়েরটা একটু বলো, 10/5/2022। দেখো 10 মানে হচ্ছে 1 নম্বর মানুষ, এমনি পড়াশোনা ভালো হবেই, কিন্তু কোথাও একটা গিয়ে একটু জেদি হবে, তাই জন্য কথা না শোনার যে সম্ভাবনা সেটা থাকতে পারে, এবং কোথাও গিয়ে একটু বোঝাতে হবে। কারণ দেখো মনটা উইক, তো সেক্ষেত্রে কথা শুনবো না, কাজ করব না, একটু সেন্টিমেন্টাল, কথায় কথায় একটু কেঁদে দেওয়া, এগুলো কিন্তু হবে। তাই জন্য একটুখানি কিন্তু বুঝে চলতে হবে, ছোট মানুষ তো একটুখানি বুঝে চলতে হবে। আজকে আমার মনে হয় না একটা গয়নাও আমি দেখাতে পারবো বলে, আমার হয়ে গেছে, আমি যাচ্ছি। তুমি যাবে তো? তুমি যাবে তো একসাথে? তো আজকের জন্য এই অবধি একদম দি। ইয়েস সুমিতা, অনেকদিন কথা হয়নি, কেমন আছো? হোয়াটসঅ্যাপে পিং করো, অনেকদিন কথা হয়নি। আমার নাতি বাবু গ্রেট গ্রেট গ্রেট। আমার সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আজকে আমি কিচ্ছু গয়না তোমাদের দেখাতে পারলাম না, আমি তাও ওরা সাজিয়েছে, আমি একটুখানি জাস্ট করে দেখিয়ে দেবো। কারণ নিউমেরোলজি এমন একটা জিনিস যেটা আমাকে এত বেশি অ্যাট্রাক্ট করেছে, এবং আমি একটু কথা বলতে শুরু করলে কোথা দিয়ে 2 ঘন্টা পেরিয়ে যায় আমি বুঝতেও পারি না। প্রোডাক্টগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি, যাদের যাদের মনে হবে একটু স্ক্রিনশট নিয়ে প্রাইস জিজ্ঞেস করো, আমরা বলে দেবো। কেমন? এই যাচ্ছে একটা, আমি এগুলো পরে পরে পরের দিন দেখাবো, ঠিক আছে? এইটার আরেকটা ফ্লাওয়ারের আরেকটা কালার, বিউটিফুল দেখতে। এটা 1550, তাই তো? এটা 1550, টাসেল কস্ট আলাদা। এটাও আজকে অফারে 1550ই থাকছে। ওকে দি, একদম ঠিক। গোপা সরকার ম্যাম, থ্যাংক ইউ। এই যাদের যাদের বললাম তারা সবাই কি লাইভ শেয়ার করেছো? প্লিজ আমাকে একটু জানিও, কেন এনার্জি এক্সচেঞ্জটা ভীষণ দরকার হয়। কেমন? প্লিজ একটু লাইভটা শেয়ার করো। এইটা একটা খুব সুন্দর, এগুলো ইনট্যাক্ট রেখে দাও, কাল তো হবে না, পরশু দিন করে নেবো। আচ্ছা, এই যাচ্ছে, কালকে দিদি আসছে, ক্লাস আছে, নাহলে তো ক্লাসের আগে কোনো ক্লাসের তো হবে না, 9:30টায় ক্লাস শেষ। মুয়া মুয়া, তোমাকে অনেক মুয়া। আচ্ছা, এই যাচ্ছে, এই যাচ্ছে একটা বিউটিফুল দেখতে, ঠিক আছে? এই যাচ্ছে। আচ্ছা, এগুলো দেখে নাও। এটা একটা মান্তাসা, খুব রিজনেবল প্রাইসে, 850 টাকা মাত্র মান্তাসাটার প্রাইস। এইটা একটা নতুন টাই চেন যাচ্ছে 2000+। আমারটা বলুন প্লিজ। রিমা ভৌমিক ম্যাম, আপনি একটুখানি পিং করে রাখুন, আমি পরের দিন যখন লাইভে আসব আমি আগে আপনারটা বলে শুরু করব। কেমন? আপনি আপনার ডেট অফ বার্থটা দিয়ে একটুখানি প্লিজ বলে রাখুন। আজকে আমার মনে হয় আমি প্রচুর বলেছি, আমি জানি না কটা বলেছি, বাট আমি 31টা বলেছি। 33টা বলেছি, আমার ডেস্টিনি নাম্বারের সাথে মিলে গেল। তো আমি 33 জনকে বলেছি। এবারে তুমি একদম ঠিক বলেছো, নিজের কথা গুছিয়ে বলতে পারে না। হাউ সুইট। পারবে পারবে, একটু বড় হলে নিশ্চয়ই পারবে। এটা হয়, মানে কি বলতো, মানে কিছু কিছু প্ল্যানেটসের যে গুলো থাকে,
করেছি লাইভ শেয়ার, থ্যাংক ইউ, শেয়ার করেছি অনেক আগে, ইয়ে থ্যাংক ইউ। আচ্ছা এইটার দাম বলে দিই, এটা 550টা 450 থাকছে, খুব সুইট দেখতে, দেখে নাও, এটা অ্যাডজাস্টেবল, ঠিক আছে। আচ্ছা এই নোয়াটা রিস্টক হয়েছে 850টা 650, ব্যাপক দেখতে, এই যাচ্ছে, শেয়ার করেছি, কুমকুম ম্যাডাম বলছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ। এইটা নতুন একটা ভীষণ সুন্দর একটা এসেছে, তোমার ব্যাঙ্গেল এসছে, এটা তোমার 1250 অফার প্রাইস আছে, ব্যাপক দেখতে এটা, ঠিক আছে। এটা 28টা নেই। আচ্ছা এটা সব সাইজ তোমরা পেয়ে যাবে, এটার প্রাইস যাচ্ছে 1050, ব্যাপক দেখতে, মানে এটা আমার একটা গোল্ডের আছে যেটা না এখানে এগুলো মুভ করে, তো ন্যাচারালি এটা মুভ করে না, বাট একটু হালকা হাতে দেখলে দেখবে মানে জিনিসটা বেশ শক্তপোক্ত আর ভালো, মানে বলগুলো একটু একটু এর একটু একটু মুভ করছে এরকম করে, ঠিক আছে, খুব সুন্দর দেখতে। এবং এটা হচ্ছে তোমার অনলি 1050 যাচ্ছে এটার প্রাইস, ঠিক আছে। আর এই নেকলেসটা রিস্টক হয়েছে, এই নেকলেসটা রিস্টক হয়েছে, আর এই কানের দুলটা এটার সাথে, বেশ দেখতে 1650 বোধহয় প্রাইস থাকবে এটার, ঠিক আছে, বিউটিফুল। আমি পরের দিন এগুলো আবার পরে পরে দেখাবো, এইগুলো তোমার ওই 1550 1650 রেঞ্জে আসবে, খুব সুন্দর। আরেকটা মিনের কালার আছে, তোমরা একটু সঠিক দাম, তোমার লাইভ অনেক দিন পরে দেখছি, খুব ভালো মনের মানুষ তুমি, থ্যাংক ইউ সো মাচ, তোমার কথা শুনতে আমার খুব ভালো লাগে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রিমা ম্যাম, ভেরি সরি তোমারটা হয়তো বলতে পেরে উঠলাম না, বাট প্লিজ একটুখানি ফোন নাম্বার, তোমার ফোন নাম্বারটা দিয়ে রাখবে, সো দ্যাট আমরা হোয়াটসঅ্যাপে, না বলেই দিচ্ছি দাঁড়াও, 3/1/2002, তো 3 হচ্ছে গুরু, 1 আছে ওদিকে 2 আছে, তো 1 আর 2 দেখো রাজযোগ অ্যাক্টিভেটেড আছে তোমার চার্টে, 2 3 4 5 6 7 8, 3 আর 8, 1 আর 8 আর ওদিকে 3 আছে। পড়াশুনো কিন্তু হবে, আর হয়েছে অলরেডি, আমার যেটা মনে হয় পড়াশুনো হয়েছে, এবং 1 আর 8 যেহেতু এখানে মুখোমুখি আছে, পাশে 2 আছে, রাজযোগ আছে, কিন্তু কোথাও একটা গিয়ে কিছু না কিছু কথা বেমালুমকা শুনতে হবে এই মানুষটাকে, কিন্তু যেহেতু গুরুর নাম্বার কারুর কথা শুনতে চায় না, সেহেতু তাকে খারাপ ভাবার কোনো জায়গা নেই, কারণ যারা 3 নম্বরে মানুষ হয় তাদের কিন্তু একটু আলাদা অরাই একটু ডিফারেন্ট হয়, কেমন। ভালো থেকো, বেস্ট উইশেস, আর যদি কিছু জানার থাকে নিশ্চয়ই পিং করো, আমি বলবো, কেমন। আমি যখনই লাইভ দেখি শেয়ার করি এনার্জি পাই, থ্যাংক ইউ কেয়াদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ, তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং তোমরা এতক্ষণ ধরে আমার বক বক শুনলে, তাই জন্য তোমাদেরকে থ্যাংক ইউ। গয়নাগুলো হয়তো পরে দেখাতে পারলাম না, বাট আমার সপ্তাহে একদিন এই নিউমেরোলজি লাইভ করতে আমার ভীষণ মন চায়। এই আচুতামকে দেখিয়ে শুরু করেছিলাম, আচুতামকে দেখিয়ে শেষ করব। এটা 1850 প্রাইস আছে, আর চেনটা আজকে যদি এটার সাথে নাও 199 পাবে, 450 চেন, ঠিক আছে, যদি কেউ এটার সাথে নাও আজকে পাবে, ঠিক আছে। আচ্ছা তো হাম চলতে হ্যাঁ, ঠিক আছে, চলো টাটা, বড়দের প্রণাম, ছোটদের অনেক অনেক ভালোবাসা, তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হবে আরেকটা লাইভে খুব শিগগিরই, সকলের জন্য রইল অনেক অনেক বেস্ট উইশেস, কেমন, টেক কেয়ার, বাই, লাভ ইউ অল।